Good evening. I'm Rakhi Das Gupta, Secretary and co-founder of Shabitri Social Responsibilities and Skill Development Foundation. In collaboration with Boranagor Pochanobboyer Bondhura, another social organization, we are conducting cancer awareness program throughout West Bengal as of now. That is what our plan is. Why? Because cancer is still a phenomenon. It has not just taken away our loved ones from us, but also broken the families financially, emotionally, and physically for sure. It is a battle that human race have been fighting since ages. Not just the patient or the families, but there are soldiers. So who are those unsung soldiers who are fighting this battle? These are research scholars, doctors, nurses, psychologists, therapists, dietitians. The list is long. Many people after it. And in this process, medical science has definitely progressed because of the research work that has been going on behind it. Tonight, we are going to interview one such catalyst warrior who has been in the fight as a researcher, Dr. Tanaya Rai Chaudhuri, a molecular biologist with PhD in cancer biology from CSIR, Indian Institute of Chemical Biology, affiliated from the University of Calcutta. Dr. Rai Chaudhuri currently is a postdoc doing her postdoc research. She is research associate at Dr. Gabriela Chios's lab at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, United States of America. Along with Dr. Rai Chaudhuri, we also have someone very special amongst us, Mr. Obhijit Odhikari. Obhijit, the fun fact is Obhijit has been Dr. Rai Chaudhuri's student during his master's in microbiology time. Is an exceptional orator and an independent journalist at par. He cultivates thoughts. He thinks a lot. And that is why I believe who can be a better interviewer than Obhijit for Dr. Tanaya Rai Chaudhuri. But before we begin, we proceed with the formal interview. I humbly request Dr. Rai Chaudhuri to share her thoughts on this and also share her journey from a little schoolgirl to research scholar at MSA Cancer Center, New York. Dr. Rai Chaudhuri, over to you. Thank you so much, Rakhi, for introducing me. It was a wonderful introduction. Thank you, Obhijit, for connecting me with all these wonderful people. So it's a pleasure for me to be here today and be able to help many people gain the awareness that we need regarding cancer, which is still a menace in the society. So yes, as she mentioned, Obhijit was my student and still is my student. I mean, we are still in touch. and to begin with my journey, so as a kid, I was very interested in biology, and while I was doing my schooling in Gokhale Memorial Girls School in Kolkata, I had a lot of interest in cancer. So I would try to cultivate different research information using books which were not according to my standard but also much higher than my standard of present education. But then I decided that okay, let's try to delve deeper. The fact that my mother also had an incidence of hysterectomy when I was a young child, that also kind of led me to think more about this thing, like what's the root cause of cancer. So she did not have exactly cancer, but she was affected by hyperplasia in the cervix. So that was one reason why I decided that maybe we should dig deeper into the details of why cancer happens and what is the reason. So the obvious path here is either you can become a doctor or you can become get involved into research. So my main focus was into research.
Like I was a big fan of chemistry initially, but then I realized that you cannot really do much unless you merge biology and chemistry. So that is exactly where that led me into this field of biomedical research. So the next step here would be to like qualify all the entrance exams that you have for the next step. So first you clear your 12th up to your 12th with flying colors, and then you have to proceed towards doing a bachelor's or a master's or a btech or mtech degree in either of the fields that are related with biomedical research, which could be like also microbiology, biochemistry. Then there are much biotechnology itself. At that time, there were a few core courses, but now there are much more hybrid versions of it that several like universities and private universities are also offering. So I believe that's a very good setup, which gives much more opportunity to for people to explore deeper into these areas. So at that time, I got selected for microbiology, and then I pursued a bachelor's degree in microbiology from Vijayagor Jyotishree College. And incidentally, Ovijit also did his master's later from there. So after my bachelor's, I moved towards master's degree that I did from University of Calcutta. So all along, I have had excellent mentors who kind of pushed me more into this field, gave me the option to explore, and kind of encouraged me to take up the science as a profession. And that helped me a lot, like with the support of a good library or a good interaction with your teachers. It actually can imbibe you with a lot of like energy to pursue this further. So obviously each field has its own pros and cons. Like for example, medical is also highly competitive. You have to qualify the entrance exam, be it at the like national level or the state level, which in Bengal we have as joint entrance examinations. So outside of that, there are like the national level ones like AIMS or couple of others which allow you. Now with the advent of the private universities, there are opportunities also to pursue medical degree under private setup, but which I feel is to an extent okay, because that gives people the opportunity to pursue their dreams even if they cannot make into a government college which is highly competitive. So either you can move into that, do your like mbbs and md, and then also do a phd via that route, or you can go from bachelor's masters and then further after the net joint csir ugc net qualification, you can enter any of the top notch institutions in India, the national laboratories as well as state institutions where you can pursue your research career. So obviously in every step, mentor is the most important thing, and I would say I have been lucky to have wonderful mentors all along my career who pushed me further and actually encouraged me to follow up on my dreams. So probably I have to give a lot of credit to my mentors for what I am today. So I'm really thankful, and I take this opportunity to thank them all for this achievement so far that I have made. Wouldn't have been possible otherwise. So post that, I did my PhD under Professor Shomit Chattopadhyay, who was the then director of Indian Institute of Chemical Biology. So he was previously associated with NCCS Pune. So in NCCS Pune, he was a very renowned researcher and a senior professor there. And later he joined IICB as the director, where I joined him as his first student. And I had to like, it was quite a tough journey where I had to like set up the laboratory, do a lot of chores to make sure things are running. Because he was a director, it was not always possible for him to look into every small matter, but that kind of gave me the opportunity to grow further, because that helped me develop my own skills with like interacting with people, getting things done, having the soft skills that you need at every step to make things work out. Absolutely. So this is not only like a learning process just in the field of science, but you also need to have the entire training to have exactly the soft skills required for making things move and work.
So after that was I it took me like around like 5.8 years to complete my PhD, where I actually came across a lot of other mentors who were my collaborators, and I worked with them, gained a lot of knowledge working alongside and trying to understand different angles, be it in the context of cervical cancer or ovarian cancer or even oral cancer. So that gave me a very wide perspective of cancer in general. But even with that knowledge, I would say still we don't know anything, because every day new Correct. information is pouring in. And so much of research work is going on all across the globe, including India, which is probably which actually is helping develop better therapeutics that people will be benefited from in the near future. So this is really a good field. If a student is interested, I believe Yes. the student can pursue and achieve something in life. And also it gives you a good feeling, a positive feeling that okay, you are contributing in some way to making the society an improved place, and also helping patients in some way so that they can like be there with their loved ones longer. So still there is a lot of like work that needs to be done, but it's very challenging. Cancer in itself is very challenging, but because of these modern research and biomedical interventions, now it is much easier to recover from the disease. Now previously people used to think that cancer means a death sentence. Correct. That's not the case anymore. It is absolutely at earlier stages curable, and at later stages you can just maintain it like something as you maintain in case of diabetes. So the regular monitoring, taking the requisite medications. Even with that, there are cases where the patients may not respond. That's always there, and that is exactly where the research is ongoing, and how you can make the patients respond better to the therapeutics. So this was more or less my like journey, and I'm still on with it, still trying to figure out a few more questions pertaining to cancer, and I hope I keep contributing. I think that is wonderful insights from you, Dr. Tanaya Chaudhary, because I think this your own journey you cannot sum up in just one session or in few minutes. I totally understand, but this will give some idea to the students that if they aspire to become one like you, that what is right there, what they, uh, there are areas where patients are not responding. Mhm. এক্স্যাক্টলি সেটাই হয়েছিল আমার মাসির সাথে। আমি একটু বলছি আমাদের জার্নিটা ছোট্ট করে, তারপর আমার মাসির সাথে এক্স্যাক্টলি তাই হয়। আর তারপরেই আমরা, কারণ ওনারও একটা স্বপ্ন ছিল যে আমরা ক্যান্সার নিয়ে কাজ করব, যখন উনি জানতে পারেন Mhm. যে ওনার ক্যান্সার হয়েছে, শি ওয়াজ ক্যান্সার। তো ওই জার্নিটা যখন শুরু হয় করে, তারপর থেরাপিতে আর কিছু রেসপন্ড করছে না, অনেক কিছু হয়ে গেল। তো ওনার চলে যাওয়ার পর মনে হলো আর বেশি দেরি করা যাবে না, যা গেছে গেছে। আমরা নিজেদের তরফ থেকে যেই কাজটা করতে পারি এটা খুব শিগগিরই শুরু করতে হবে। আর মানে থ্যাঙ্কস টু অভিজিৎ, থ্যাঙ্কস টু বি2বি যারা আছেন, B95B যারা আমাদের সাথে জুড়েছেন, আরো বাকি ডাক্তাররা যারা কাজ করছেন, আরো করবেন। Thanks to all of you who coming together and doing this together. Sense about the cancer and ওই জায়গাটা একটু Yes, যদি তনাদি বলে। প্লিজ Yeah, তনাদি, sure. হ্যাঁ একটু বললে ভালো হয়। হুম। হ্যাঁ, যখন আমি পিএইচডিটাই করছিলাম তখন সেকেন্ড ইয়ারের অ্যারাউন্ড আমার একটা এনজিওর সাথে, মানে আমার একজন কলিগ বলবো আমি, মানে ডক্টর অসীমা মুখোপাধ্যায় তখন টাটা ক্যান্সার সেন্টার যেটা কলকাতাতে আছে, তখন ওনার আন্ডারে আমার একজন পরিচিত কলিগ ডক্টর শুভজিৎ মৌলিক, মানে উনিও ডক্টরেট, কিন্তু উনি তখন ওনার আন্ডারে পোস্ট ডক করছিলেন। তো সে ওনার একটা সিভিলিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বলে একটা ওনার এনজিও আছে, যেখানে ওরা নানা রকম অ্যাঙ্গেলে কাজ করে, সোসাইটাল অ্যাঙ্গেলসে, যেরকম ট্রান্সজেন্ডার হেলথ, তারপরে উইমেন হেলথ, বা ধরুন গার্ল চাইল্ড এডুকেশন, বা ওভারঅল যারা ধরুন বিলো পভার্টি লেভেলে, যাদের লেটস সে ফর এক্সাম্পল দ্য পেয়ারা বাগান এরিয়া বা স্লাম এরিয়া, যেখানে আর কি খুব কম আর কি এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস গুলো থাকে। তো এইসব জায়গায় ওরা আর কি চেষ্টা করছিল যতটা সম্ভব আর কি অ্যাওয়ারনেস গুলো আনা যায় বা ওদেরকে প্রমোট করা যায়। তো সেই সূত্রে তখন আমি ওর সাথে কাজ করতে গিয়ে এটা জানতে পেরে আমার খুব ইন্টারেস্ট এলো যে হ্যাঁ, একবার যে দেখা দরকার যে আমাদের
সোসাইটির ডিফারেন্ট লাইক লেয়ার্স যে কিরকম অ্যাওয়ারনেস, মানে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা অ্যাক্সেস পাই সবকিছুতে, তো সেই কারণে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা হয়তো একটু আলাদা ওদের তুলনায়। তো তখন আমি আমার মানে বাড়ির থেকে কিছুটা ডিস্টেন্সে পেয়ারা বাগান এরিয়াটা ছিল, তো সেইখানে তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার উইকেন্ডে টাইম আছে, মানে আমার অবভিয়াসলি রিসার্চের কাজের জন্য বেশিটা সময় ল্যাবে থাকতে হতো, তো রিসার্চের কিন্তু আউটসাইড অফ দ্যাট তাও আমি এক্সট্রা কারিকুলার বা এই ধরনের মানে আদার অ্যাসোসিয়েশনস আমার অলওয়েজ ভালো লাগে, মানে যেটা আমার পক্ষে খুব এনরিচিং হয়, একটা মানে পিকচার দেয় টোটাল যে সোসাইটিটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তো তখন উইকেন্ডে করে আমি ওদের ওখানে পড়াতে যেতাম। তো পড়ানো মানে হচ্ছে ওখানে বাচ্চাগুলো যারা আছে ধরুন সবই বিভিন্ন এজ গ্রুপের বাচ্চা, কিন্তু ওদের মধ্যে একটা ওই ফিলিং থাকে যে পড়াশোনা করে লাভটা কি। তার কারণ হচ্ছে ওদের প্রাইমারি কনসার্নটা হচ্ছে মেন যেটা সেটা হচ্ছে রোজগার করতে হবে, যেটা কিছুটা হলেও ট্রু। তার কারণ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে এডুকেশনটা কিন্তু যেহেতু পপুলেশনটা বেশি, তাই জন্য সবাই পেলেই যে চাকরিটা ইমিডিয়েট হয়ে যাচ্ছে এরকম কিন্তু নয়, পাওয়াটা ডিফিকাল্ট। তো তাই জন্য ওখানে যারা বাবা মারা রয়েছেন তারা অলওয়েজ পুশ করার চেষ্টা করেন যাতে আর্লি স্টেজ থেকেই ওরা রোজগারপাতি শুরু করুক। আর এখনো পর্যন্ত আনফর্চুনেটলি, মানে এটা আবার বলতে খারাপ লাগছে, যদিও ইন্ডিয়া প্রচুর প্রগ্রেস করেছে অনেক দিক থেকে, কিন্তু তবুও এই ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস গুলো আছে, অপরচুনিটিস ল্যাক অফ অপরচুনিটিস গুলো এখনো রয়েছে, যেখানে মানে গার্ল চাইল্ডকে অনেক সময় লোকে বার্ডেন হিসেবে দেখে যে কি করবে, মানে তার কি আদৌ কিছু লাভ আছে, ওকে পাঠিয়ে দাও কারোর বাড়িতে কাজ করুক, তাতেই যথেষ্ট, লেখাপড়া শিখে কি করবে, আলটিমেটলি বিয়ে হয়ে যাবে ওটাই ঠিক আছে। তো সেইটা একটা খুব মানে জায়গা যেটা দেখলে খারাপ লাগে। আমি নিজেও একটা মেয়ে, আমি নিজেকে যখন কম্পেয়ার করি অন্যদের সাথে তখন আমার নিজের মনে হয় যে একজন খুব বেশি ভাবে ডিপ্রাইভ। তো তখন সেই সূত্রে তখন আমি পড়াতে গিয়ে তখন ওদের সাথে নানা রকম আমরা সেশনস করতাম, যেরকম লেটস সে হেলথ কেয়ার অ্যাওয়ারনেস, মানে কোনো ডাক্তারদের সাথে অর্গানাইজ করে যেরকম তোমরা এখন করছো সেরকম আমরা করতাম, যে আমরা হেলথ কেয়ারের একটা দিন সেট করে সেখানে বা যারা যতজন আছে মানে যে যে পার্টিসিপেট করতে চায়, বাচ্চারাই হোক বা তাদের প্যারেন্টসরা হোক, এসে তাদের ব্লাড প্রেশার বেসিক প্যারামিটার যেগুলো গ্লুকোজ টেস্টিং, ব্লাড প্রেশার চেক করা, হাইট ওয়েট এগুলো ঠিক আছে কিনা, বা এমনি ইন জেনারেল তাদের নিউট্রিশনাল কোনো ডেফিসিট হচ্ছে কিনা, সেটা তাহলে কি মেডিকেশন দেওয়া উচিত। তো অবভিয়াসলি ডাক্তার বা নার্স যারা থাকতেন তারা অবভিয়াসলি ভীষণভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতেন এগুলোতে। তো সেইগুলোতে অ্যাসিস্ট করতে আমি গিয়ে তখন বুঝলাম যে এদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা খুবই কম। তো তারপরে আমরা কি করলাম না, আমরা ডিসাইড করলাম একবার চেষ্টা করি আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার, যেটা তুমি বলছিলে, যেটা এখনো পর্যন্ত প্রচন্ড বেশি প্রিভ্যালেন্ট, ইন্ডিয়াতেও আছে, ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে সব থেকে বেশি, তারপরে সার্ভাইকাল তো আছে। তো সার্ভাইকালে সেখানে ওদের অ্যাওয়ারনেস গুলো খুবই কম, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সার্ভাইকাল ক্যান্সারটা কিন্তু রোখা যেতে পারে, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তোমার একটা পার্টিকুলার ইনফেকশনের কারণে সার্ভাইকাল ক্যান্সারটা হয়, যেটাকে আমরা এইচপিভি বলে থাকি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন। তো তার রিসেন্টলি একটা সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, যেটা একটা রিসেন্ট লাইক ভ্যাকসিন জেনারেট করেছে, তার আগে আমাদের বাইরেও এরকম অনেক ভ্যাকসিন আছে, গার্ডাসিল বলে আছে। তো সেরাম ইনস্টিটিউট নিজস্ব একটা প্রোডাক্ট ওরা এনেছে, সার্ভাভ্যাক বলে। তো সেইটা আর কি, সেটার সম্পর্কে কিছুটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেটা করতে গিয়েও বুঝতে পারলাম যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে মা যিনি তার হয়তো ইচ্ছে আছে যে মেয়ে নিক, কিন্তু বাবা বাধা দিচ্ছে। তো এইরকম অনেক রকম মানে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস দেখেছি, যেগুলো আর কি মানে খুবই শকিং, কারণ আমরা আমাদের একটা সেফ জোনের বাইরে যখন দেখি তখন এটা রিয়েলাইজেশন হয়, বাট ইন জেনারেল আমাদের ইন্টারাকশন স্পেয়ার গুলো তো খুব লিমিটেড, তো সেখানে এগুলো সবসময় চোখে দেখা যায় না। তো সেইগুলো করতে গিয়ে বুঝলাম। তারপরে আর একটা যেটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ইউজ, মানে এটা একটা ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার যে এখনো পর্যন্ত লোকে এখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন সবাই ব্যবহার করে। তো সেখানে ওই যে কাপড় ব্যবহার করা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে যে ইনফেকশনের রিস্ক গুলো থাকে সেইগুলো নিয়ে ডিসকাস না করলে সেটা খুবই একটা ডিফিকাল্ট এরিয়া, এবং অনেক সময় যেটা হয় লোকে দ্বিধাবোধ করে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। তো এইটাও আর একটা বিশাল বড় জায়গা যেখানে আমাদের মনে হয় এই এই ব্যাপারটাকে ভাঙাটা খুব জরুরি, এবং আমার মতে এই ধরনের ইভেন্টস গুলোই হেল্প করবে, মানে যেখানে সবাই আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করবে, লোকের সাথে ডিসকাস করবে, ডাক্তারদের সাথে। মানে আমার তো মনে হয় যে কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সার আর্লি ডিটেকশন হচ্ছে সব থেকে ভালো,
কিন্তু এই আর্লি ডিটেকশন করতে গেলে নিজেদেরকে খুব অ্যাওয়্যার থাকতে হয় যে এটা একটা কোনো অ্যাবনর্মাল সিমটম, তাহলে ডাক্তার দেখানো উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা ভীষণ মানে লজ্জা পান, যেতে চান না ডাক্তারের কাছে, কি হবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে। তো এই যে মিথ গুলো, এগুলোকে এই যে মানে ভুল ধারণাগুলো, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো, এইগুলোকে ভাঙা ভীষণভাবে জরুরি। নাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই, কারণ ক্যান্সারের একমাত্র উপায় হচ্ছে আর্লি ডিটেকশন, প্রিভেনশন, আর্লি ডিটেকশন। পরের দিকে যত লেট স্টেজ হবে তত কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আনফরচুনেটলি। মানে যদিও এখন উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট at the research front to understand why that happens, but even with that it takes time. মানে একটা কিছু ড্রাগ ডেভেলপ হতে মোটামুটি 10 বছর লেগে যায়, কারণ জিনিসগুলো ডিফারেন্ট ফেজেসে যায়। তো মানে একটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি বেসড ফার্স্ট প্রাইমারি ডিটেকশন, তারপরে সেখান থেকে ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3, এই যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস এর এগুলো হয়। তারপরে সেটা মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস হলে কতদিন পরে গিয়ে সেটা আপনার একটা চেঞ্জ দেখাচ্ছে বা কোনো সাইড ইফেক্টস হচ্ছে কিনা, সেইগুলোর বেসিসে ডিপেন্ড করে ফাইনালি ওই অ্যাপ্রুভালস গুলো আসে। যদিও এখন এফডিএ অ্যাপ্রুভালটা তাড়াতাড়ি করাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে মার্কেটে ড্রাগ আসতে পারে, বাট স্টিল কিছু বেসিক সেফটি প্যারামিটার্স তো থাকবেই, যেগুলো না করলে আসবে না সেটা মার্কেটে। এবং অনেক সময় সেই কারণে দেখবেন যে একটা ড্রাগ মার্কেটে থাকার পরে উইথড্র হয়ে যায়, মানে যখন সেই রিপোর্ট গুলো আসতে থাকে, তো তখন সেগুলো ব্যান মেডিকেশনস হয়ে যায়, যে কোনো সিভিয়ার সাইড ইফেক্টস আছে যেটা 10 বছর পরে হয়তো দেখা যাচ্ছে। তো সেই কারণেই আমার মতে যে এখনো পর্যন্ত বেস্ট অপশন যেটা, সেটা হচ্ছে লাইক একদম রেগুলার স্ক্রিনিং, আর্লি ডিটেকশন আর প্রিভেনশন যদি সেটা সম্ভব হয়। যদিও সেটা মানে অনেকে এরকম ক্ষেত্রেও হয় যে সবকিছু সুস্থতা সত্ত্বেও থাকে, মানে এগুলো হচ্ছে কিছুটা আমি বলবো যে মানে ক্যান্সারটা তো ঠিক একটা কোনো পার্টিকুলার কারণের জন্য হয় না, জিনিসটা হচ্ছে মানে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল, হাজার একটা ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস প্লে করে। মানে জেনেটিক্স কিছুটা, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কিছুটা, লাইফস্টাইল ইস্যুস আছে আমাদের, যেরকম এখন আমার মনে হয় ডায়েটের একটা খুব হেভি লাইক কন্ট্রিবিউশন আছে রিগার্ডিং দিস। তো এই জিনিসগুলোতে অ্যাওয়ারনেস আনলে, বা এই যে স্ক্রিনিং যেগুলো হয়, যে রেগুলার একটা ব্লাড চেক আপ করে দেখে নেওয়া, কিছু ব্লাড বেসড বায়োমার্কার যেগুলো আছে সেগুলোকে চেক করে নেওয়া, এইগুলো করলে রেগুলার একটা ইয়ারলি যদি একটা করা যায়, তাহলেও সেটা আমার মতে অনেকটা সাহায্য করবে জিনিসটাকে কন্ট্রোলে রাখতে। তো এইরকম আর কি বিভিন্ন দেখেছি আমি। তো এইগুলো থেকেই আমার মনে হয়, মানে ওখানে এখনো আমি অ্যাসোসিয়েটেড আছি, এখন আমি বাইরে আছি বলে টাইম জোনের তফাৎ হয়, বাট স্টিল আমি এখনো চেষ্টা করি যতটা আর কি অ্যাসোসিয়েটেড থাকা যায়, মানে স্টুডেন্ট গুলোর সাথে বা ওদের সাথে। মানে অনেকেই আছে যারা হয়তো খুবই ভালো, কিন্তু হয়তো অপরচুনিটির অভাব বা মোটিভেশনের অভাব, প্লাস বাড়ির থেকেও প্রেশার থাকে ওদের, যে আর এটা একটা খুব কমন প্রবলেম যে ওইরকম সোশিও ইকোনমিক লেভেলে একটা অলওয়েজ চেষ্টা থাকে যে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয় আর্লি এজে। তো এইটাও কিন্তু একটা বিশাল বড় কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর। তো সেই সেই সব সব মিলিয়ে আমার মতে মানে আমরা যারা ধরুন অ্যাক্সেস পাচ্ছি সবকিছুতে, মিডিয়াতে বা অন্য সবকিছুতে, আমাদের পক্ষে তাও এগুলো বোঝাটা অনেক সহজ, কিন্তু যারা ধরুন এইরকম লেয়ারে রয়েছে তাদের জন্য এটা আরেকটু ডিফিকাল্ট। সেই জন্য আমার মতে আরো এরকম ইভেন্টস ডাইরেক্টেড টু দোজ পিপল অ্যাজ ওয়েল করা উচিত, যাদের ওদের এই ভুল ধারণা এইগুলো ভাঙতে পারে। এখানে আমি আরেকটা মানে ঠিক প্রশ্ন নয়, আমার একটা অভিজ্ঞতা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই তনয়া। আপনি এটা বলবেন যে এই সাইকোলজিটা কেন হয়। সাইকোলজিটা এটা যে যদি আমি ডাক্তারের কাছে যাই একটা কিছু বেরিয়ে আসবে, উনি যখন ডাক্তারের কাছে গেলেন এটা কিন্তু লাস্ট স্টেজ ছিল, আর কিছু করার ছিল না, যেতে কিন্তু হলো ডাক্তারের কাছে। এই নাথিং এলস। এটাকে কি করে ভাঙা যায় বলুন তো? কারণ আমার মনে হয় যখন একজনের মাথায় আছে এটা, এরকম অনেকে আছে যাদের মাথায় এই ধরনের ধারণাগুলো ঘুরছে। এটা হ্যাঁ, করা সেটা তো যেতে পারে। হবে। এটা আমার মতে ভাঙার জন্য ওই ইনফরমেশন, যত আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে মানে জানবেন তত ধারণাটা আপনার ভাঙবে, মানে ভুল ধারণা। যেমন ফর এক্সাম্পল লোকে, এটা খুবই কমন ব্যাপার, মানে এখনো পর্যন্ত কাউকে যদি বলা হয় যে এই ব্লাড টেস্টটা করতে হবে, বায়োপসিটা করতে হবে, অনেকেই হয়তো পেছিয়ে যেতে পারে, মানে তারা হয়তো করবেই না। তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। এক হচ্ছে যে আমাদের ডায়াগনস্টিক কিছু কিছু টেস্টিং যেগুলো হয় সেগুলো খুব ইনভেসিভ,
তো সেইখানে লোকের একটা এই ভীতি থাকে যে আমার খুব ব্যথা হবে, ওরে বাবা ভীষণ লাগবে, কষ্ট হবে, কি দরকার, এই তো খুব একটা তো সমস্যা হচ্ছে না, এইভাবে চালিয়ে দিই। তো এই যে ব্যাপারটা হয়তো ক্ষণিকের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এটা যে পুরো লাইফ রিস্ক হয়ে যাচ্ছে, এই ধারণাটা যদি কারোর মাথায় আসে, তখন আমার মনে হয় লোকে হয়তো এটাকে সিরিয়াসলি নিলেও নিতে পারে। মানে সেই কারণে ইনফরমেশনটা থাকাটা খুব জরুরি। Correct. মানে যে আর্লি স্টেজে একটা রোগ যদি ধরা পড়ে, সেটাকে সারানো অনেক সহজ। সহজ। কারণ সার্ভাইকাল ক্যান্সার জিনিসটা, আমি যেটা বলছিলাম যে আমার মায়ের হয়েছিল, যেটা নিওপ্লাসিয়া মতো হয়েছিল, এটা ঠিক ক্যান্সার নয়, কিন্তু প্রি ক্যান্সারাস বলা যেতে পারে। তো সেই রকম ছিল, কিন্তু আমার মা ফর হোয়াট এভার রিজনস ওনাকে আমি ভয় পেতে দেখিনি কখনো। তো হলেও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো বা সেটা কনসাল্ট করা, এই জিনিসগুলো ছিল মায়ের। তো সেই কারণে যেটা ওনার সমস্যা হয়েছিল সেটা হচ্ছে, এটা খুবই কমন প্রবলেম, অনেকেরই হয়, যেটা বেসিসে লোকে ধরে বা ফাইনালি ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, সেটা হচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল আবার যদি ব্লিডিং স্টার্ট হয়। তো পোস্ট আমার মায়েরও সেটাই হয়েছিল, পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং আরম্ভ হয়েছিল অল্প অল্প, খুবই মাইল্ড আর কি, স্পটিং। তো সেটা যে সবসময় কোনো সিভিয়ার রিজনে হয় তা নয়, অনেক সময় কোনো ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে, আমাদের মানে ট্র্যাক্টে কোনো রকম ইস্ট বা ক্লামিডিয়া এই ধরনের ইনফেকশন যেগুলো হয় সেখান থেকেও হতে পারে। কিন্তু এই যে ধারণাটা থাকা যে এটা ক্যান্সার হলেও হতে পারে, সুতরাং ডাক্তারটা দেখানো উচিত, তো সেইটা থাকতে হবে। এবং আমার মতে তার জন্য ক্যান্সারের কি কি সিমটম হয়, কোনটাকে সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত, কোন ক্ষেত্রে আমার ডাক্তার দেখানো দরকার, কেন দেখানো দরকার, এবং এই যে আর্লি স্টেজে দেখালে যে ব্যাপারটা আমার কমে যাবে বা আমি সেটাকে ট্রিট করাতে পারি, এই ধারণাটা লোকের থাকলে আমার মতে হয়তো অনেক বেশি লোকে এগোবে। তো সেই কারণে এই অ্যাওয়ারনেসটা খুব জরুরি। বা ধরুন এই যে স্ক্রিনিং মেথড যেগুলো আছে আজকাল, মানে সেটা আমরা পরে আরো যখন ডিটেলে আলোচনা করব আমরা বলবো, যে আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন প্যাপস টেস্ট। প্যাপস টেস্ট হচ্ছে একটা রেগুলার স্ক্রিনিং মেথড যেগুলো হয়, মানে এটা হালে হয়তো প্রচলিত হয়েছে, বাট আমি 100% শিওর আজ থেকে 10-15 বছর আগেও এত লোকে প্রচলিত এটা ছিল। তো এই প্যাপস টেস্ট যেটা, এইটার সম্পর্কে লোককে বোঝানো যে এটা একটা ইয়ারলি চেক আপ, মানে এমনও নয় যে আপনাকে প্রত্যেক বছর করতে হবে, 3 বছরে একবার করে করলেও হবে, এরকম মানে একটা এজ রেঞ্জ আছে। ধরুন 30 বছরের থেকে আরম্ভ করে আপনি 3 বছরে একবার করেও যদি প্যাপস টেস্ট করান, সেটাও ডিটেকশন করবে যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে আর্লি স্টেজে। আর পোস্ট মেনোপজাল বা পরবর্তী লেটার বয়সে, সেখানে লোকে আরো অল্প মানে 5 বছরে একবার এরকম ভাবেও করতে পারে মানে জিনিসটা। কিন্তু এই যে স্ক্রিনিংটা, এটা হলে কি হয়, কোনো রকম অ্যাবনর্মালিটি বা ধরুন ইয়ারলি যে গাইনোকোলজিক্যাল চেকআপ, যে ডাক্তারের কাছে একবার যাওয়া, গিয়ে রেগুলার জাস্ট কিছু না, নর্মাল গাইনোকোলজিক্যাল চেকআপ, মানে হয়তো ওনারা অলওয়েজই প্রমোট করবেন প্যাপস টেস্ট করা, বাট তাছাড়াও ধরুন ওই যে একটা আল্ট্রাসাউন্ড করা। আল্ট্রাসাউন্ড তো খুব একটা ইনভেসিভ টেকনিক নয়, এটা খুবই সামান্য টেকনিক, তো সেইটা একটা আল্ট্রাসাউন্ড টেকনিক দিয়েও দেখে নেওয়া যে ওভারঅল সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে লাগছে। তো এই যে অ্যাওয়ারনেস গুলো, এইটা নিজেদেরকে একটু সবাইকে জোর করে আনতেই হবে যদি সুস্থ থাকতে চায় কেউ, কারণ এইগুলো অ্যাভেলেবল সবার কাছেই, কিন্তু নিজেদেরকে সেটা মানে কেউ তো ফোর্স করতে পারবে না কাউকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য, কিন্তু এটা নিজেদেরকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ, এটা করলে আমি বেশি দিন সুস্থ থাকবো, আমি অনেকদিন আমার যারা লাভড ওয়ান্স তাদের সাথে আমি থাকতে পারবো। তো এইটাই হচ্ছে মানে, সেখানে কিছু কিছু আমি জানি অনেকেরই হয়তো ওই দ্বিধাগুলো থাকবে, ও বাবা আবার কে যাবে গাইনোকোলজিস্টের কাছে, এসব নিয়ে এত আলোচনা করার কি দরকার, এটা তো খুবই, এগুলো এমন কিছু না, এগুলো হয়ে থাকে। এই ধারণাগুলো ভাঙাটা খুব দরকার না, স্পটিংটা কখনোই নর্মাল জিনিস নয়, যখনই হবে তখনই সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সাথে দরকার কথা বলা, ওনারাই ভালো করে বলতে পারবেন কি কি টেস্টিং করা দরকার। যদি খুব সামান্যই কিছু হয়ে থাকে তাহলে ওনারাই বলে দেবেন সেটা, কিন্তু একবার অন্তত সেটা ডাক্তারের কাছে কথাটা তোলাটা খুব জরুরি, যাতে ওনারা অ্যাটলিস্ট একবার হলেও অ্যাটেনশনটা দিতে পারেন যে আচ্ছা কোনো সিরিয়াস কিছু সমস্যা আছে কিনা। তো এই এই জায়গাগুলোতে আস্তে আস্তে, এবং সেটা আমার মনে হয়, তার জন্যই আমার মনে হয় যে আপনারা যেটা করছেন সেটা খুব ভালো, যে স্কুল লেভেল থেকেই বাচ্চাদেরকে একটা অ্যাওয়্যার করার চেষ্টা করা, যাতে তারা যখন আবার সেই সেম স্টেজে যাবে তারা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে এই অ্যাওয়ারনেসটা দিতে পারে। এটা খুবই দরকার, না আমি খুবই খুশি যে এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। করবো
তো সুতরাং একটা আমরা রাউন্ড অফ কোশ্চেন অ্যান্সার সেগমেন্ট করতে চলেছি, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের আজকের যিনি স্পিকার এই তনয়া রায়চৌধুরী, উনি ওভারঅল একদম ইন জেনারেল ক্যান্সারের নো হাউ প্রসেসটা থেকে একদম অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা আরেকবার উনি রিক্যাপ করবে। তো আমরা সেটাই শুরু করবো এবার।